بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستانیوں، جس مقصد کے لیے پاکستان میں رجیم چینج کیا گیا تھا وہ مقصد بڑی تیزی کے ساتھ پورا ہو رہا ہے۔ آج ہی کی خبر دیکھ لیجئے کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد یہ جو 13-14 جماعتوں کی حکومت برسر اقتدار آئی، انہوں نے جو نیب کے قوانین چینج کیے، نیب کے قوانین جو چینج کیے اس وجہ سے 90% جو کیسز تھے کرپشن کے، منی لانڈرنگ کے، وہ ختم ہو چکے ہیں۔ یعنی جن لوگوں پر میگا منی لانڈرنگ کے، کرپشن کے کیسز تھے اور جن کے شواہد موجود تھے، ٹھوس ثبوت موجود تھے، اب چونکہ نیب کے قوانین تبدیل کر دیے گئے ہیں، ان قوانین کی تبدیل ہوتے ہی وہ کیسز ختم ہو چکے ہیں 90%، جن میں وزیر اعظم محمد میاں شہباز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، شرجیل میمن، پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو کرپٹ ہیں۔ اسی طریقے سے رانا ثناء اللہ اور پنجاب کے کئی سیاستدان، یعنی مختلف جماعتوں میں جو لوگ ہیں جو کرپٹ ہیں، جنہوں نے مال بنایا، کرپشن کی، منی لانڈرنگ کی، اور جن کے کیسز چل رہے تھے نیب میں، 90% وہ کیسز ختم ہو چکے ہیں۔ اب جب سے یہ رجیم چینج ہوا ہے، ذرا غور کریں کہ پاکستان میں کس طرح کی سیاست ہو رہی ہے۔ تمام جماعتیں مل کر عمران خان صاحب کے خلاف متحد، بیانیہ یہ بنایا کہ بس پاکستان کا سب سے کرپٹ آدمی عمران خان ہے، اس نے ایک گھڑی توشہ خانہ سے لے کر بیچ دی ہے، فون فنڈنگ، عدالت میں کیس چل رہا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن، ہمارا میڈیا، سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں کہ بس یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بیانیہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ بس پاکستان کا سب سے کرپٹ آدمی عمران خان ہے، بس اس نے گھڑی چوری کر کے بیچ دی۔ اور پس پردہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں یہ شاید عوام تک نہیں پہنچ پا رہی۔ اب نیب کے قوانین میں جو انہوں نے تبدیلی کی ہے، ان کے مطابق 50 کروڑ سے کم کی کرپشن والا کیس نیب نہیں سن سکتا۔ اب کیسوں کو اس طریقے سے توڑ مروڑ کے انہوں نے پیش کیا کہ کیسز جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، اور 90% کیسز ختم ہو چکے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے قوانین تبدیل ہو گئے، اور نیب کہتا ہے جی کہ اب اس کیس میں کچھ نہیں ہے۔ یعنی NRO2 جو ہے وہ مکمل ہونے کے قریب ہے، تقریباً مکمل ہو چکا ہے، کہ جس مقصد کے لیے یہ رجیم چینج آپریشن کیا تھا کہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت اسی طرح کنٹینیو رہتی تو ان کیسز نے منطقی انجام تک پہنچ جانا تھا اور کرپٹ لوگوں کو سزا مل جانی تھی۔ دیکھیں، آپ عمران خان صاحب کی سیاست سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں، لیکن ایک بات تو حقیقت ہے کہ جس طرح کا جہاد، جس طرح کی کمپین، جس طرح کی تھاٹ عمران خان نے دی عوام کو کہ کرپشن ختم ہونی چاہیے، یہ پاکستان کے کسی اور لیڈر نے نہیں دی۔ عمران خان صاحب نے ایک سٹینڈ لیا کہ کرپشن پاکستان سے ختم ہونی چاہیے۔ اب اس زمرے میں ان کی پارٹی کے بھی اگر لوگ آ جاتے ہیں تو ان کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ شوگر سکینڈل میں جہانگیر ترین جو ہے وہ علیحدہ ہو گیا، اور اس کے ساتھ پی ٹی آئی کے جو کرپٹ ترین لوگ تھے تقریباً 40 کے قریب، وہ بھی علیحدہ ہو گئے، کیونکہ جن لوگوں نے مال پانی بنایا وہ تو کبھی بھی عمران خان کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ یہ سسٹم اسی طرح چلتا رہے، ہماری دیہڑیاں لگتی رہیں اور اس کرپٹ سسٹم سے ہم فائدہ اٹھاتے رہیں۔ پاکستانیوں، مسئلہ پتہ کیا ہے؟ پاکستان میں کرپشن اتنی سرایت کر چکی ہے ہر ادارے میں کہ اب ایک ایماندار آدمی آ بھی جائے نا تو اس کے لیے جگہ نہیں ہے۔ کوئی ایماندار آفیسر آ جائے، کوئی جج آ جائے، کوئی وکیل آ جائے، کوئی بیوروکریٹ آ جائے، کوئی سیاستدان آ جائے، کوئی آرمی آفیسر آ جائے، تو پھر وہ اس کے لیے مشکل ہے کام کرنا۔ ابھی جب سے یہ رجیم چینج آپریشن ہوا ہے، اب دیکھیں کہ صرف عمران خان کو ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، صرف عمران خان کے خلاف بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔ عمران خان نے گھڑی بیچ دی جی توشہ خانہ سے، حالانکہ اس نے قانون کے مطابق گھڑی خریدی اور بیچ دی۔ لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر عمران خان کی کوئی ایسی کرپشن ہے جس میں اس کو سزا مل سکتی ہے تو بالکل، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، اگر کوئی آدمی کرپٹ ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن پس پردہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں کہ کرپشن کے، میگا منی لانڈرنگ کے جو کیسز تھے
वो 90% ख़त्म हो चुके हैं। उन केसेस के जो शवाहद थे उनको गायब किया जा रहा है ताकि कोई सबूत ना मिले। ये कितना बड़ा जुल्म है पाकिस्तानी कौम के साथ। अब यहाँ पर हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हमारे जज हजरात जो हैं, उनको सो मोटो लेना चाहिए और इस NRO 2 को रिवर्स करना चाहिए। ये पाकिस्तानी अवाम के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश है। यानी पहला NRO मुशर्रफ ने दिया कि जितने ये करप्ट लीडर थे, करप्ट माफियाज, वो वापस पावर में आ गए। खूब इन्होंने माल पानी बनाया। अब इनको NRO 2 दे दिया गया है कि आप खुद कवानीन बनाओ और खुद ही अपने केसेस ख़त्म कर दो और नए सिरे से फिर करप्शन का आगाज़ करो। और पाकिस्तान जो है, अगर आप कोई इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट बुलाकर उससे राय लें तो पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका है। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। और अभी हमारे वज़ीर ख़जाना साद डार साहब ने कहा है कि हम पैसे बैंकों में क्या रखें, गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है। बैरूनी मुल्क से जो कर्जे लिए हुए हैं उनकी इंस्टॉलमेंट देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। और इन हालात में अरबों खरबों की करप्शन जो है वो माफ़ की जा रही है। अब यहाँ पर ये पाकिस्तानी अवाम को बेदार होना पड़ेगा। देखिए, इमरान खान ने कोई ठेका नहीं ले रखा। वो 70 साल का आदमी है, वो कितनी देर तक फाइट करेगा। और जिस तरह के कवानीन इन्होंने बना दिए हैं, इन कवानीन की मौजूदगी में अगर कोई आदमी खुद आकर कह देना कि मैं करप्ट हूं, आप उसको सजा फिर भी नहीं दे सकते। इन्होंने कवानीन ऐसे बना दिए हैं और कानून के साथ ऐसा मजाक किया है, यानी ओपन शट जो केसेस थे करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के, जिनके शवाहद मौजूद थे, अरबों खरबों रुपया मुख्तलिफ अकाउंट्स में डाला गया और फिर मनी लॉन्डर करके वो पैसा बाहर चला गया। आसफ अली जरदारी के देखें पैसे, वो किसी पापड़ वाले, ठेले वाले, दूध वाले के अकाउंटों में पैसा। इसी तरह करप्शन इधर मियाँ शहबाज शरीफ के जो केसेस थे वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। गवाहान कोई मारे गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया और सारे सबूत जो हैं वो गायब हो चुके हैं। पाकिस्तानी अवाम के साथ ये बहुत बड़ा जुल्म है और अब लोगों को उठकर खड़ा होना पड़ेगा। सिर्फ इस चीज़ को पाकिस्तानी पब्लिक जो है वो रिवर्स कर सकती है। पाकिस्तानी अवाम जो है वो इस चीज़ को रोक सकती है। कोई भी लीडर, इमरान खान वो कोशिश कर सकता है, उसने कोशिश की है, उसने अपनी पार्टी की परवाह भी नहीं की। आप देख लें, जहांगीर तरीन, अलीम खां अलहदा हो गए, जितने भी करप्ट माफियाज थे PTI में वो भी अलहदा हो गए, लेकिन वो शख्स खड़ा रहा। लेकिन अब अल्लाह बेहतर जानता है कि वो कामयाब होता है या नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी आदमी जो करप्ट है वो नहीं चाहता कि ये सिस्टम चेंज हो, क्योंकि उसका फ़ायदा है, वो बेनिफिशरी है, वो चाहता है कि ये सिस्टम इसी तरह चलता रहे, हम अपना माल पानी बनाते रहें। नैब के कवानीन उन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिए हैं। अब किसी शख्स को कोई सज़ा नहीं मिल सकती। कोई शख्स भी जो है इन कवानीन की मौजूदगी में वो कानून की गिरफ्त में नहीं आ सकता। लोग इधर करप्शन करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे, पैसा लूट कर मुल्क से ले जाएंगे, हमारे अदारे कुछ नहीं कर सकते। और अदलिया ने तो फैसला जो है वो सबूत देखकर ही देना होता है ना। अब यहाँ पर हमारी अदलिया का बहुत बड़ा इम्तिहान है कि क्या आप पाकिस्तान को इसी तरह लुटते आप देखते रहेंगे या फिर आप एक्शन लेंगे या फिर आप इन कवानीन को रिवर्स करेंगे और इन कवानीन की बजाय सख्त कवानीन आप बनाएंगे ताकि पाकिस्तान में करप्शन ख़त्म हो। अगर ये चीज़ें इसी तरह चलती रही पाकिस्तानियों तो यकीन जानिए कि पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है। दुनिया की नज़र में हम मजाक बन चुके हैं। क्या दुनिया इन चीज़ों को नहीं देख रही? आज पाकिस्तान को कोई मुल्क कर्जा देने के लिए क्यों नहीं तैयार? इसी वजह से कि पाकिस्तान के सियासतदान जो हैं वो करप्ट हैं। वो पैसा जो पब्लिक पर सर्फ होना होता है, जो जितनी भी टैक्स कलेक्शन होती है, आप कोई चीज़ खरीदते हैं, आप उस पर टैक्स पे करते हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है? इन्हीं करप्ट अनासर की जेबों में। और ये नहीं चाहेंगे कि ये कवानीन चेंज हों। अब यहाँ पर इमरान खान साहब कुछ नहीं कर सकता। वो आदमी स्ट्रगल कर सकता है, कोशिश कर सकता है। उसने इसी मुआशरे से सियासतदान लेकर इलेक्शन लड़ना है और सियासतदानों की हालत आपके सामने है। पैसा लेकर वो बिक जाते हैं, अपने ज़मीर बेच देते हैं, अखलाकियत ख़त्म हो चुकी हैं, इनको मौत याद नहीं है। ये अब इम्तिहान है पाकिस्तानी अदालतों का और पाकिस्तानी पब्लिक का। अगर पाकिस्तानी पब्लिक उठकर खड़ी हो जाए कि हमने ये करप्शन एक्सेप्ट नहीं करनी,
कुछ भी हो जाए, हमने इन सियासतदानों को वोट नहीं देने, तो फिर जाकर शायद इस मुल्क का कुछ बच जाए। वरना जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह 90% ये केसेस ख़त्म हो चुके हैं, अब मुझे बताएं कि आइंदा कौन सा अदारा करप्शन के केसेस की इंक्वायरी करेगा, कौन सा ऑफिसर वो इन करप्ट माफियाज पर हाथ डालेगा। ये तो इन्होंने कानून ही ऐसे बना दिए हैं, कवानीन ऐसे बन चुके हैं कि किसी करप्ट को सजा नहीं मिलेगी, और रजीम चेंज ऑपरेशन जिस वजह से किया गया था वो मकसद ये अचीव कर चुके हैं। 90% इनके केसेस ख़त्म हो चुके हैं नैब से, बाकी जो 10% है वो भी ख़त्म हो जाएंगे अनकरीब, और ये बिल्कुल क्लीन होकर दोबारा फिर ताज़ा दम होकर ये करप्शन शुरू कर देंगे। तो पाकिस्तानी अवाम को जागना चाहिए, वरना याद रखें कि पाकिस्तान का और आपकी आने वाली नस्लों का पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।